Mohon pada saudara yang daring, yang melalui Zoom, silakan diganti nama akunnya ya dengan nama aslinya. Ya. Bahwa namanya ini masih ada yang nama device-nya, nama Asusnya akan diganti. Satu. Satu, dua, tiga. Satu. Halo. Halo. Kedengaran suaranya teman yang daring? Coba lambaikan jempolnya. Jempol jempolnya kalau kedengaran suaranya. Halo. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين وما فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم Tes. Ustaz, silakan acungkan jempol kalau suaranya sudah terdengar jelas. Oke, baik. Kita baru 15 peserta ya. Baik, Ustaz-Ustaz yang daring silakan menunggu acara kita buka. Silakan dimulai dengan tilawah seperti tugas yang disampaikan kemarin. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما
يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين غير محسنين ولا ينفقون نفقة في أمم قد خلت قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى ومن كان إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجن في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون
Bismillah. Tidak baca grup berarti orang heboh di grup. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة فصلناه على
Baik, Ustazah, kita mulai ya. Sambil menunggu Ustadz Irsyad, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah yang daring, kedengaran suara Ana? Kedengaran, angkat tangannya? Ya, baik. Alhamdulillahirabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Ustazah yang dirahmati Allah, alhamdulillah di pagi yang penuh berkah ini Allah kembali pertemukan kita di majelis ilmu, majelis yang para malaikat naungi. Kita berdoa kepada Allah agarnya hadir kita di majelis ini, baik yang tatap muka dan yang daring. Allah berikan keberkahan, Allah ridhoi dari awal hingga akhir. Amin, amin, ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita berdoa kepada Allah agar Allah kuatkan tekad kita untuk terus meneladani beliau dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya, sehingga Allah berikan kita keistiqomahan hingga menutup usia tetap dalam jalan dakwah ini meningkatkan kalimat Allah. Amin. Baik, Ustazah, kita buka ITL kita hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk lebih berkah untuk kita semuanya, selamat datang Ustaz Irsyad. Baik, Ustazah, kita minta kepada Ustaz Diki untuk tilawah kepada kita semuanya. Ustaz Diki, persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر
وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنا نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jazak pada Ustaz Diki. Mudah-mudahan bagi yang membaca dan kita yang menyimak, Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Amin. Amin. Rabbal alamin. Baik, Ustazah rahmati Allah. Sudah siap kita mendengarkan materi kita yang ketiga hari ini? Oke. Kalau sudah, Ana minta Ustazah semuanya simpan dulu HP-nya. Biar kita fokus mendengarkan penjelasan kilas balik Yayasan Nafqah Arisalah, perguruan Islam Arisalah kita ini bisa berdiri di Cupak Solo, pindah ke Padang segala macamnya, perkembangan hari ini. Walaupun sebenarnya kemarin Ustadz Arim sudah menjelaskan beberapa hal terkait Arisalah. Insya Allah hari ini Ustadz Irsyad selaku Dewan Pembina kita, Dewan Masyuro ya Ustadz ya, Dewan Masyuro kita, Majelis Syuro Yayasan Nafqah Arisalah. Beliau juga seorang pendiri ya, dari 5 orang ustadz kita yang menjadi tim pendiri Yayasan Nafqah Arisalah, akan menjelaskan kepada kita semuanya terkait kilas balik yayasan kita ini. Untuk itu kita sambut Ustaz Irsyad dengan takbir. Allahu Akbar. Pada Ustaz Irsyad, persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ustadz Ali dan Ustadz Harun, penanggung jawab ITL yang kita hormati, para ustadz-ustazah, baik yang hadir secara fisik ataupun secara virtual. Semoga semuanya dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita dimudahkan beramal soleh. Itulah nikmat yang sangat mahal, itulah nikmat yang sangat berharga, yang abadi bersama kita nanti sampai ke kampung akhirat. Semoga nikmat iman, nikmat Islam, nikmat amal soleh senantiasa Allah curahkan kepada kita semuanya. Kemudian kita bersalawat untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para ustaz-ustazah yang dirahmati Allah, Ana diminta menyampaikan materi sejarah atau sekilas atau kilas balik Yayasan Wakaf Arisalah. Memang ini tentu dominannya adalah kisah atau cerita seperti apa Arisalah ini dahulu kita hadirkan. Tentunya ustaz-ustazah baru bergabung tahun ini atau tahun kemarin, ya hanya melihat barang yang sudah jadi begini ya, tidak melewati suka duka seperti apa dari awal kita menghadirkan Arisalah. Sebenarnya memang materi kita sampai jam 10, Ana pribadi sudah mengkonfirmasi kesiapan, tetapi ada juga yang kaitannya dengan tugas pemerintahan atau negara. Jam 9 ini Ana juga mengisi bersama Pak Gubernur webinar Diklat Perwira Menengah Polri, juga via Zoom. Awalnya agendanya jam 10:30, rupanya kemarin dimajukan ke jam 9, jadi mepet-mepet acara kita ini. Jadi mohon maaf, Ustaz Ali, para ustaz-ustazah, agak terbatas mungkin apa yang kita sampaikan. Ustaz Ali juga generasi kedua. Ya, Ustaz. Ustaz Ali Usman generasi kedua di antara guru-guru ustaz-ustazah di Arisalah. Mungkin juga nanti bisa berbagi informasi bagaimana perjuangan awal-awal hadirnya Arisalah ini. Baik, di slide mungkin para ustazah sudah menyaksikan ya. Sudah. Kok lebih bagus di laptop daripada. Insya Allah kita akan bicarakan sedikit bagaimana pendirian dan melatar belakang berdirinya Yayasan Wakaf Arisalah ini, dan liku-liku perjalanannya ya. Ana minta Ustadz yang belum pakai masker dipakai maskernya ya. Hari Jumat kemarin sudah ketok palu perda adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan penanggulangan COVID-19 ya. Ada masa sosialisasi selama 7 hari. Setelah itu yang tidak pakai masker ada kena sanksi. Mulai dari sanksi sosial berupa kerja-kerja sosial, membersihkan fasilitas umum seperti WC umum, got, jalan gitu, selama 1,5 jam. Kalau nggak bisa denda 100.000.
kalau masih apa namanya istilahnya masih madar juga katanya. Itu ada tindakan polisional ya, ditangkap. Tapi itu sebenarnya kebutuhan kita. Bapak Gubernur sudah sering kali swab, belasan kali. Alhamdulillah tidak pernah positif. Wakil Gubernur juga begitu, belasan kali swab. Tapi sopir dan ajudan dia sudah positif. Ya, Ana juga sudah beberapa kali swab, alhamdulillah sampai hari ini tidak positif ya. Kawan-kawan DPRD sudah 5 atau 6 orang yang positif. Di sekretariat Dewan juga ada kepala bidang staf yang positif. Ya. Salah satu kuncinya disiplin pakai masker. Ya, ibaratnya kita naik sepeda motor, kita pakai helm. Maka saat kita keluar rumah, saat ada yang berbicara, saat kita berbicara, pakai masker. Jangan sampai saat bicara masker dibuka. Itu berarti kita turun sepeda motor, helm baru dipakai. Jadi kebalik ini ya. Baik, kita lanjut. Saya tanyakan ya. Latar belakang coba jalan. Tidak bisa. Oh. Biasanya bisa. Oke, lanjut. Ada beberapa hal yang melatar belakangi berdirinya Yayasan Wakaf Arisalah dan tentu lanjutannya adalah Perguruan Islam Arisalah. Pertama, perkembangan dakwah Islam di Sumatera Barat. Para pendiri Arisalah ini kita ada 5 orang. Semuanya kita dulu sama-sama kuliah di Lipia, Jakarta. Ya, Ustaz Soleh, Ustaz Firman, Ustaz Arwim, Ustaz Kam, dan Ana sendiri. Ana, Ustaz Soleh, Ustaz Firman, hampir seusia kita, ya, termasuk orang-orang Sumbar pertama yang kuliah di Lipia, tahun 90. Belum banyak yang tahu Lipia itu, tidak ada yang kenal, beritanya sangat-sangat tidak tersebar, apalagi waktu itu belum ada media sosial atau handphone ya. Handphone aja belum ada. Jangankan handphone, telepon aja jarang rumah yang punya. Tahun 90. Jadi kita hanya dengar-dengar dari orang, ternyata ada Lipia. Kita berangkat ke Jakarta, tes dan kuliah di sana. Sekolah Arab Saudi, cabang Universitas Muhammad Ibnu Saud, Imam Muhammad Ibnu Saud. Nah, kuliah di sana tahun ajarannya sama dengan Arab Saudi, di mana ketika libur panjang di Arab Saudi, kita libur panjang juga di Jakarta. Liburnya lebih kurang 2 bulan lebih. Ya. Nah, musim libur itulah kita sepakat pulang ke Sumatera Barat bersama-sama, lalu keliling Sumatera Barat melakukan safari dakwah, ya. Mengisi kajian di beberapa masjid, sekolah, ya. Waktu itu sangat dikenal ada baru-baru mulai bimbingan remaja Islam, ya. Dulu namanya BRI. Masuk ke kampus, masuk ke SMA. Nah, kita juga ngisi-ngisi itu. Juga ngisi kajian ceramah di beberapa masjid di Sumatera Barat ini, beberapa kota yang berbeda. Juga masuk ke pondok-pondok pesantren di Sumatera Barat, bahkan kita sampai ke Tapanuli Selatan di bagian utara Sumatera Barat ini. Maka perkembangan dakwah yang ada di Sumatera Barat mulai menggeliatnya semangat keislaman, sehingga ghirah, ya, rasa berislam itu mulai tumbuh dan masyarakat sangat aus dengan kajian-kajian keislaman yang lebih bersemangat, ya, lebih berisi dan waktu itu tentu menjadi sangat kontemporer gitu. Kajian-kajian tradisional sudah tidak diminati atau kurang peminatnya.
Nah waktu itu dakwah baru muncul tahun 90 di Sumatera Barat ini. Baru ada Al-Madani ya di depan Gor Ikip waktu itu. Nah, kita turun keliling sehingga melihat peta dan perkembangan dakwah di Sumatera Barat. Juga realita lembaga pendidikan Islam di Sumbar waktu itu 90, 91, 92, 93. Karena setiap libur kita pulang bersama-sama. Kita bikin kelompok atau forum kajian di Jakarta yang kita namakan waktu itu Forum Mahasiswa Sumatera, Formasi. Nah, itu kita pendirinya ya bersama Sa'arwim, Soleh. Sekarang ini lembaga ini udah berapa umurnya ya? Udah banyak yang mengendalikannya kawan-kawan Salafi. Jadi kita dirikan habis itu dipakai sama orang. Jadi dengan cover Forum Mahasiswa Islam Sumatera ini kita pulang ke kampung halaman, Payakumbuh 50 kota, Tanah Datar, Bukit Tinggi, Padang Panjang, ya. Hampir semua daerah tingkat 2 di Sumbar ini kita kunjungi. Pondok-pondok pesantren kita datangi. Maka kita temukan realita kedua, pondok pesantren di Sumbar itu hidup segan mati tak mau. Dia menjadi pilihan terakhir bagi masyarakat Sumbar. Sudah nggak terima di mana-mana, nah baru taruh anak ke pondok pesantren. Sebut sajalah Tawalib, Dinia Putri, ya, Canduang, Parabe. Itu tahun 90 muridnya sangat sedikit. Ya. Itu realitanya masyarakat kita. Pilihannya sekolah umum. Sekolah-sekolah agama adalah pilihan kedua dan ketiga. Realita yang sama juga sebenarnya terjadi di Sumatera Utara atau di Jambi, Bengkulu. Itu realita yang kita temukan. Kemudian latar belakang ingin lahirnya kader-kader ulama dan intelektual muslim. Dalam aktivitas dakwah kita di Sumatera Barat bersama para ustadz yang juga sudah mulai merintis dakwah di Sumbar, Ustadz Maheldi sangat aktif berdakwah waktu itu, Pak Irwan Praetno ya datang dari Jakarta tiap bulan. Maka kita melihat ini kita perlu segera ini melahirkan kader-kader ulama berkafaah syar'i, intelektual muslim. Tapi nggak mungkin itu dilahirkan kalau tidak ada lembaga yang bekerja khusus untuk itu. Jadi kemudian ini mendorong kita akhirnya berpikir bagaimana ke depan ini kita hadirkan lembaga Islam. Sebenarnya banyak juga yang menawarkan kami bergabung ya. Katakanlah anak pribadi, beberapa pondok begitu kita ngisi acara di sana, merasa tertarik dengan tema yang kita berikan, metode pembelajaran bahasa Arab yang kita sampaikan, langsung berminat. Kamu di sini aja bertugas ya setelah tamat. Gitu. Itu tawaran-tawaran itu banyak datang. Tapi ya tidak serta-merta kita terima. Karena belajar dari pengalaman ustadz-ustadz lain di tempat lain, di provinsi lain. Karena rata-rata pondok atau pondok pesantren di Jawa atau di tempat lain itu rata-rata milik keluarga. Orang lain kalaupun diajak bergabung nanti pada waktu tertentu ya ditendang lagi gitu. Ketika udah nggak sejalan dengan pemilik pondok yang dalam kenyataannya ya keluarga yang memilikinya. Jadi kita nggak siap juga mengulangi peristiwa-peristiwa itu. Ketika kita berikan syarat, ada pondok pesantren sekarang alhamdulillah sudah tumbuh dan kembali bergerak maju. Al-Kausar Tanjung Pati. Ya. Pesantren Muhammadiyah. Itu pondok itu tahun 90
91 dibangun full, selesai atas bantuan dari Kuwait. Ya, langsung jadi itu, masjid, kantor, beberapa rumah guru, kelas, asrama. Waktu itu kalau nggak salah senilai 250 juta. Tahun 90, saya ingat anak tahun 90 itu dolar harganya masih 100 rupiah kalau nggak salah. 100 atau 150 paling tinggi, tahun 90. Dolar Amerika. Jadi 250 juta dari Kuwait itu, kalau dolarnya 100 berarti kan berapa ribu dolar itu? 250 juta berarti hilangkan nolnya 2 menjadi 2,5 juta ya. 2,5 juta dolar. Hari ini 2,5 juta dolar berapa ya uangnya? 2,5 juta dolar 2,5 kali 15 tambah nolnya 3. Itu puluhan miliar itu. Ya, 2,5 kali 15 berarti sekitar 37 ya, 37 miliar. Hari ini kita kalau dikasih uang 37 miliar jadi satu pesantren. Jadi pesantren itu jalan awal-awal ya maju, banyak peminat. Habis itu hanya 2 tahun saja. 2 tahun saja. Langsung konflik internal. Kepentingan antara Muhammadiyah, orang-orang di Muhammadiyah, baik Kumpul 50 Kota, dengan kepala sekolah yang berhasil berjuang ini. Konflik itu. Yang berujung akhirnya sekolah itu belah 2 ya. Kepala sekolah bikin sekolah baru bernama Ibnu Khaldun. Di samping Politani Unan. Yang enggak berminat ikut, tersisalah separuh-separuh. Lanjut di Al-Kautsar. Sampai hari ini menjadi 2 pondok pesantren. Jadi, anak pernah ditodong oleh petinggi-petinggi Muhammadiyah di Payakumbuh 50 Kota. Tanpa diketahui, maksudnya ada direncanakan habis sholat zuhur di Masjid Muhammadiyah Payakumbuh, Ansarullah. Tiba-tiba anak sudah dikurung aja oleh petinggi Muhammadiyah. Ya, duduk, habis itu ngajak bicara. Karena waktu itu anak sudah mengisi kegiatan banyak di masjid-masjid, ya mereka panggil Ustadz. Ustadz, ini pondok kita kan butuh orang, butuh SDM. Silakanlah Ustadz pimpinlah pondok kita ini. Karena anak keluarga, ayah, kita sekeluarga Muhammadiyah. Sejak kecil SD sudah selalu sholat ke masjid Muhammadiyah itu. Bahkan ayah anak kalau kurban diantar ke masjid Muhammadiyah itu. Walaupun jarak rumah kita 3 kilo dari masjid itu. Jadi dia menganggap kita lah satu keluarga besar. Ketika ditawarkan begitu, anak katakan, ya insya Allah siap. Saya punya tim juga gitu. Maksudnya punya orang yang siap bekerja. Tapi satu syaratnya. Serahkan sekolah bulat-bulat ke saya. Jangan dicikarawai. Kasih waktu. 3 tahun misalnya. Selesai 3 tahun silakan evaluasi. Enggak cocok, berangkat saya lagi. Tapi selama 3 tahun, kasih sekolah ini bulat-bulat untuk saya. Enggak siap dia. Enggak mau dia. Ya kalau kita hanya akan, apa istilahnya, dilapen tapi batali gitu kan. Jadi ya sudah, kalau enggak siap, silakan aja. Karena sudah kapok pengalaman kawan-kawan di tempat lain. Dibenahi sekolah itu udah jadi tadi. Silakan pergi. Jadi perkembangan dakwah di Sumatera Barat, kemudian realita pendidikan di Sumatera Barat, juga cita-cita para dai, para ustadz kita, lahirnya kader-kader ulama dan intelektual, itu yang mendorong kita mendirikan Yayasan Wakaf Risalah.
Pas di Libya itu Ustaz Firman dapat beasiswa ke Madinah, terbang ke Madinah. Tahun 92 ya. Habis itu anak dapat beasiswa ke Kuwait. Tapi setiap tahun kita pulang libur. Pas umroh, anak umroh dari Kuwait ke Madinah, ke Mekah, jumpa Ustaz Firman. Di Ka'bah, di depan Ka'bah kita berjanji. Ingat ya, kita pulangnya ke Sumbar. Berjanji setia. Jangan kerja di Jakarta. Itu yang kita ulang-ulang itu. Ini rahasia ya. Bahkan anak yang Ustaz Firman itu kita sepakat ini nggak boleh cerita di luar ruangan ini ya. Kita cari istri orang orang Jawa Barat gitu. Sepakat cari istri orang Jawa Barat. Kita bawa ke Sumbar. Jangan ada yang cerita ke Umi nanti ya. Nanti ada piring melayang nanti kan. Tiap tahun anak pergi umroh. Selalu pergi ke asrama Ustaz Firman, tidur di kamarnya. Nanti umroh lagi ke Mekah berdua. Lalu anak pulang, Ustaz Firman pulang lagi. Selalu ingatkan ini. Kita pulang ke Sumbar. Ya, kalaupun dapat istri orang luar Sumbar, bawa ke kampung kita. Begitu pulang, kita sama-sama libur musim panas sekitar 2,5 bulan. Kembali kumpul dengan Ustaz Arwim, Ustaz Soleh, Ustaz Kam, pulang ke Sumbar bikin acara. Nah, dakwah terus berkembang nih. Muncullah SDIT ya. Di Padang, muncul di Bukit Tinggi. Nah, ketika anak selesai S2 tahun 2003, selesai S1 di Kuwait, anak terbang lagi ke Mesir S2. Ustaz Firman S1 selesai tahun 96, anak selesai tahun 97. Ustaz Firman pulang duluan, rencana S2 di di Malaysia. Anak selesai langsung S2 ke Mesir. Tapi cita-cita ini terus kita bicarakan. Akhirnya Ustaz Firman tidak jadi S2, anak lanjut S2 di Mesir selama 6 tahun, hampir 6 tahun. Tapi ini terus cita-cita ini terus kita pegang. Gitu. Akan pulang ke kampung halaman, membangun Sumatera Barat. Nah itu cita-citanya. Nah, sampai Ustaz Firman di Ustaz Soleh akhirnya bersama beberapa teman di Jakarta bikin sekolah namanya Fajar Hidayah. Sekolah elit, sekolah berkelas di Jakarta, di Cibubur sampai hari ini. Atau sekarang uang masuknya berapa puluh juta itu. Sekolah elit di Jakarta. Udah punya cabang di Aceh, punya cabang di beberapa tempat. Tapi ya itu, Ustaz Arim sudah bikin Tarbawi ya. Bikin majalah, bekerja pula di Jakarta, udah selesai. Ustaz Kam beraktivitas pula di Jakarta. Nah pas 2003 anak pulang, kita ngumpul lagi. Anak pulang, dengar Ustaz Soleh pulang pula ke kampungnya, langsung anak turut ke rumahnya di Taram sana. Gimana Ustaz Soleh rencana kita? Anak udah selesai S2 ini. Kalau kita mulai, anak nggak lanjut S3. Tapi kalau belum mulai, anak sudah punya sponsor untuk S3. Ya udah ngumpul ke Jakarta. Maka ya berangkatlah anak ke Jakarta. Padahal belum punya pekerjaan ya. S2 Timur Tengah. Belum punya pekerjaan, tinggal di perumahan Mertua Indah. Anak sudah 4, pekerjaan tidak jelas. Berangkat anak ke Jakarta. Ustaz Soleh sudah punya pekerjaan tetap. Ustaz Arim sudah punya bisnis, sudah punya pekerjaan. Ustaz Firman sudah jajaran pimpinan di Fajar Hidayah. Ustaz Soleh juga begitu. Ustaz Kam baru tamat di Libya. Ustaz Mul pas di tahun akhir. Makanya ke Jakarta anak kita ngumpul di rumah Ustaz Firman. Kadang di tempat Ustaz Soleh, seringnya di rumah Ustaz Firman. Ustaz Firman sudah punya rumah, Ustaz Soleh sudah punya rumah. Nah, kita bicarakanlah rencana itu dengan serius. Itu tahun 2003 pertengahan. Anak bolak-balik, ya kawan-kawan inilah membiayai ongkos ke Jakarta ini. Naik bis. Sanggup naik pesawat.
Sekali ada teman sama sanawiyah dulu, teman sebangku anak sanawiyah sejak kelas 1, kelas 2, kelas 3, sering belajar bersama, latihan silat bersama. Dia juga dari keluarga miskin di Payakumbuh. Dari pelayan toko tamat SMEA, lalu jualan di tepi jalan di Payakumbuh, lalu berangkat ke Jakarta, jualan di tepi jalan di Tanah Abang, ambil barang dalam, jual di luar. Sampai dia punya beberapa toko di Tanah Abang itu. Punya rumah mewah di Jakarta. Punya dia, punya adiknya. Dia dengar anak pulang, dikejarnya, carinya. Karena ayah ibunya manasik haji dengan anak itu. Sampai berangkat haji. Akhirnya teman ini yang membiayai anak naik pesawat bolak-balik Jakarta. Ini banyak sekali nih tangan-tangan rahasia yang Allah kirimkan ya. Akhirnya kita serius 2003 bicarakan itu. Silakan Ustaz Firman, Ustaz Soleh berpahit-pahit dengan istri masing-masing. Akan mengakhiri karir di Jakarta. Jual rumah dan sebagainya. Siapkanlah. Betul nih kita pulang kampung. Itu sangat cepat tuh keputusannya. Sehingga anak tidak perlu juga cari kerjaan apa. Hanya ngurus persiapan ini saja kita disumbat. Jadi kita rapat hampir sekali sebulan anak bolak-balik ke Jakarta. Di sini anak kerjanya adalah cari tanah wakaf. Ustaz Firman, Ustaz Soleh, Ustaz Kam bicara software. Ya, rancangan kurikulum. Habis itu anak datang, kita bicarakan rancangan kurikulum. Konsep sekolah kita kayak apa. Raker kita 3 hari 2 malam di Jakarta. Cari tempat dan sebagainya. Lalu anak pulang cari tanah wakaf. Keliling sambil berdakwah. Ya, seperti itu. Para pendiri kita berlima. Kemudian tentu ada support waktu itu. Ustaz Yasin masih bersama dakwah ini. Ikut mensupport karena waktu itu beliau anggota DPRD Provinsi bersama Ustaz Marfendi. Ustaz Mul di tahun terakhir kuliahnya. Nah, kita berlima berdirikan yayasan ini. Juga sangat cepat proses pendirian yayasan. Kita belum mendirikan yayasan, tapi cari dulu tanah wakaf. Sudah kemana-mana itu ya. Akhirnya berlabuh di, lanjut next saat ini. Awal pendirian itu kita mendirikan yayasan wakaf, kemudian mencari lahan wakaf yang representatif. Ada di Payakumbuh, 50 kota, Agam, Padang Panjang. Banyak tempat kita dengar ada orang berminat, kita datangi. Rupanya banyak syaratnya. Ada di Payakumbuh di 50 kota, sekarang sudah jadi pesantren Ustaz Zulkifli Uzma ya. Itu An-Nabawi. Itu awalnya kita diwakafkan oleh Pak Haji penjual toko emas di Bukit Tinggi. Tanahnya 35 hektar, diwakafkan ke kita 5 hektar. 5 hektar lagi boleh Ustaz olah dengan guru-guru nanti jadi ladang. Oke, deal. Udah akan pergi ke notaris, Pak Haji ini nelfon. Saya ingin masuk pula dalam kepengurusan. Aduh, kita syarat itu nggak mau kita. Tanah milik dia, habis itu dia masuk pula ke pengurusan. Panjang ceritanya nanti dengan anak cucu dan keturunan. Pak Haji, kita keberatan kalau itu syaratnya. Kami mensyaratkan ke Pak Haji wakaf bulat. Pak Haji kalau masuk pengurus nanti komite sekolah silakan. Tapi kalau masuk dalam kepengurusan yayasan, kami kawan-kawan tim keberatan. Ya, akhirnya batal ya, sudah nggak rezeki. Dari awal kita saklek dengan itu. Karena sudah banyak pengalaman. Kalau pemilik lahan ikut dalam kepengurusan, nanti ya wafat kita semuanya diambil alih oleh anak keturunan. Nah, itu kejadiannya sudah banyak. Tapi akhirnya berlabuh di Cupa, pertemuan Ustaz Soleh, Ustaz Firman, Ustaz Arim di Jakarta bertemu dengan perantau Cupa. Berkenalan beberapa kali pertemuan, langsung jatuh hati mereka kepada kita, mau merwakaf tanah di Cupa. Para perantau Cupa ini lumayan orang-orang penting, pejabat, orang berharta. Mereka sepakat membelikan tanah yang kita inginkan, lalu mereka wakafkan ke kita. Silakanlah, Ustaz cari mana tanahnya, kalau cocok kami beli tanah itu. Dapatlah tanah di Cupa,
dengan harga menghajikan 4 orang nenek mama pemilik tanah itu. Jadi tanah itu tanah suku lah ya. Dia dibeli dengan harga menghajikan 4 orang pemilik tanah itu. Nah, kita terima, maka mulailah kita berada di Cupak di akhir tahun 2003. Dapat tanah wakaf, langsung di sana kita dirikan yayasan di Solo. Nah, pas pula notarisnya Ustaz kita juga, Ustaz Helmi Darlis, mantan wakil wali kota Padang Pariaman, wali kota Pariaman. Maka kita siapkan tempat sementara di Cupak menjelang tanah disiapkan dan dibangun. Langsung juga berdiri waktu itu LAS. Jadi Perguruan Islam Arisalah, kemudian LAS adalah lembaga kita yang tertua. Jadi kita gerakkan yayasan kita dengan segera juga mengaktifkan LAS. Menggalang infak, sedekah, zakat dan sebagainya di luar wakaf. Kita siapkan mendirikan perguruan nanti. Next. Ini lihat foto-fotonya Ustaz ya. Ini musola ini 3 lantai. Di sini bermulanya Arisalah. Di Cupak tuh unik juga. Banyak musola, minimal 2 lantai musola di Cupak. Rasanya enggak ada musola yang selantai. Ya, 2 lantai. Ini 3 lantai. Jadilah gedung ini gedung pertama Perguruan Islam Arisalah. Lantai dasar itu masjid atau tempat sholat. Lantai 2 kelas, kelas putra. 2 kelas, tambah lab komputer, tambah kantor keuangan Suzamira. Ini lantai 3 asrama. Di atasnya jemuran. Karena itu di beton semuanya. Bermulalah kita di Cupak. Ya. Musola yang sederhana ini. Tempat putri dapat juga musola musola 3 lantai. Nah ini awal-awal sebelum dapat tanah tadi di lokasi Solo itu dapat juga tanah. Sehingga sudah kita rancang marketnya seperti ini lebih kurang karena bentuk tanahnya. Udah mau deal batal lagi. Gagal di tanah ini. Dapat pula tanah kedua di Cupak. Udah dirancang marketnya seperti ini. Ini 3,5 hektar ini. Ini didatarkan sedikit atas bantuan Pak Gamawan Fauzi setelah launching ini. Tapi akhirnya tanah ini digugat oleh suku lain. Sampai berurusan dengan pengadilan, panjang ceritanya. Baru tuntas kemudian lebih kurang 6 tahun setelah itu. Ya pengadilan negeri mereka kalah. Naik banding ke pengadilan tinggi, mereka kalah lagi. Naik banding ke Mahkamah Agung, kalah lagi. Sampai selesai, sampai bersertifikat asli milik diserahkan wakaf ke Arisalah itu 6 tahun lebih. Jadi 6 tahun kita udah di sini udah tamat pula generasi 1. Ya. Ya, tapi akhirnya ketika kita berjalan beberapa bulan di Cupak sekolah, ya, tanah di Cupak digugat, sementara kita sudah dapat sumbangan dari Kuwait sekitar 1,3 miliar awal. Ana berangkat ke Kuwait tahun 2003, mengajukan proposal ke donatur yang sudah Ana kenal sejak kuliah S1 dahulu. Banyak sekali dermawan, orang-orang baik selama kuliah dahulu. Proposal awal kita 13 miliar, gedung lengkap. Syekh itu karena sudah dekat sejak kuliah, langsung dia oke kan. Sebagai bukti oke, dia kasih 10%, 1,3. Siap untuk segera kita bangun di Cupak. Cuma tanah kita berperkara, maka tidak bakal bisa dibangun. Sertifikat aja nggak ada. Akibatnya kita cari tanah lagi segera. Keliling, dapatlah tanah ini bersertifikat luas hanya 2,3 hektar lebih kurang 2 sertifikat. Milik Pak Irfianda Abidin. Waktu itu dia baru dekat-dekatnya dengan PKS. Ya. Ini dulu para ustaz-ustazah, ini sebelum kita datang sini ada pondok lain di sini nih. Yang diresmikan oleh Wakil Gubernur Profesor Dr. Fahri Ahmad, mantan Rektor UNAN. Waktu gubernurnya Zainal Bakar, wakil gubernurnya Prof. Fahri Ahmad. Di sini pesantren tarekat dulu di sini. Sini hutan. Jadi dia bikin pondok pesantren, Pak Irfianda baru
tersentuh Islam dengan syekh tarekat itu, dibikin pondok-pondok di atas ini, ada mata air di atas. Rupanya mereka di sini pakai ilmu kebal ya. Digali lubang, ada 100-an lubang kalau nggak salah katanya. Nanti malam ada ritual, badan dikubur sampai nanti mendapatkan ilmu kebal itu. Tapi lama-lama nggak jalan lagi, beliau syekh ini pindah ke Kabupaten Solok. Kabarnya sekarang buka lagi pondok lagi di Solok Selatan. Eksis dia sekarang itu. Dekat dengan para pejabat, tapi ya tarekat yang alirannya begitu. Lama ditinggal, Pak Divenda berkenalan dengan kita, berkenalan dengan PKS, berkenalan dengan ANA, lalu nawarkan tanahnya. Akhirnya kita cocok dan tanah sudah bersertifikat, kita bangunlah yang 1,3 itu. Gedung pertama kita ini 6 kelas, di Putri, lapangan basket Putri 8 kelas berarti, 14 kelas total. 2 gedung ini, 2 gedung pertama, infak 1 orang dari Kuwait. Nah, kita mulailah. Ya, ini luar biasa, ini semak belukar, jalan buruk sekali. Ke atas ini batu-batu besar. Tidak ada orang ke atas ini kecuali pakai truk ya. Alhamdulillah kita mulai dan berlabuh di sini. Yayasan kita strukturnya sesuai dengan undang-undang yayasan yang terbaru sejak awal berdiri, ada pembina, pengawas, pengurus. Ya. Yang pernah jadi jajaran pembina pertama kali dulu Ustaz Soleh bersama Ustaz Yasin. Setelah itu Ana jadi pembina periode kemarin. Kemudian sekarang kembali pembina Ustaz Soleh. Ketua yayasan yang pernah jadi ketua yayasan pertama kali selama 6 tahun Ana. Kemudian 6 tahun berikutnya Ustaz Soleh. Ini Ustaz Arim sudah memasuki tahun ke-5 atau tahun ke periode kedua jabatannya. Baru bertiga yang pernah jadi ketua yayasan. Kalau pimpinan perguruan pertama kali dahulu Ustaz Firman, lalu kemudian Ustaz Yasin, kemudian Ana sendiri, kemudian Ustaz Kam, Ustaz Soleh, dan terakhir yang terbaru sekarang pimpinan perguruan Ustaz Donis. Ini sekilas struktur yayasan yang periode pertama dahulu, pembina Ustaz Soleh, ada pengawas Dr. Safwan Almarhum, Dr. Mukhlis Bahar, dosen UIN, Dr. Badur Mustafa, dosen UNAN ya. Nah, ini jajaran pengurus di periode pertama dan kedua 6 tahun, ya, 3 tahun 2 kali. Lalu personil awal kita dahulu sebelum merekrut guru, baru kita akan launching, kemudian Ustaz Mulyadi selesai kuliahnya di Libya, langsung bergabung. Ustaz Doni baru selesai S1 di Mesir, LC, langsung bergabung dengan kita di sekretariat. Ustaz Zamira kita rekrut pertama untuk keuangan, orang Cupa, spesialisasinya memang akuntan. Ustaz Roni Dasril, orang Cupa sendiri, kita berlabuh pertama kali di rumahnya. Dan rumahnya kita jadikan kantor yayasan pertama. Rumahnya kita jadikan catering pertama Arisalah. Luar biasa. Cari rumah juga, anak cari rumah di Cupa, Ustaz Roni Dasril lah nyanyikan rumah. Kita keliling, ini rumahnya. Lalu nyanyikan rumah Ustaz Soleh, Ustaz Firman. Sampai hari pertama Ustaz Soleh nginap di Cupa itu, apa yang kita lakukan? Melakukan penyuluhan. Tonton penyuluhan. Menyuluh balik. Malam-malam, anak ajak Ustaz Roni dengan Ustaz Soleh. Ustaz Roni, ya di Cupak itu kan banyak sawah ya, sawah Baris Solok. Di mana banyak belut? Pergi kita malam-malam cari belut. Ya, ini pekerjaan anak sejak kecil, dah terbiasa. Anak bilang Ustaz Roni cari gunting rambut yang berjeriji-jeriji itu. Ya, satunya berjeriji, satunya biasa kan. Nah, jadi enak nangkap belutnya. Itu pekerjaan kita hari-hari pertama berada di Cupak. Ya. Sambil mempersiapkan berdirinya Arisalah. Baru kemudian kita merekrut generasi pertama Arisalah ya. Luar biasa ini recruiting guru pertama. Generasi pertama itu yang ikut tes itu hampir 200 orang pelamar. Murid belum ada ini ya. Nekatnya kita membuat lembaga. Merekrut guru yang rencana direkrut hanya 7 orang, mendaftar hampir 200 orang. Nah, itu berani nekat lah waktu itu ya.
murid belum ada. Ya sepahit-pahit main nanti kalau nggak ada yang daftar jadi santri, guru-guru ini aja kita bina. Dikirim nanti ceramah ke masjid. Itu rencana di kepala kita itu. Kalau nggak ada yang mendaftar besok, itu yang kita lakukan. Kita siapkanlah open house. Alhamdulillah waktu itu kita dapat dari APBD Provinsi atas perjuangan Ustaz Marfendi dan Ustaz Yasin. Dapat 200 juta dari APBD Provinsi. Maka kita beli komputer lengkap 30 unit. Berbahasa Arab, berbahasa Indonesia, bahasa Inggris bisa. Waktu itu belum ada jarang orang punya keyboard. Ada Inggris, ada Arabnya ya, ada tulisan Arabnya itu. Kita adakan langsung. Beli alat mobiler kelas, sebagainya kantor, siapkan asrama, rumah masyarakat dari kayu yang kosong, udah lama nggak dipakai, kita perbaiki jadikan asrama pertama bagi anak-anak. Lalu kita recruiting guru generasi 1, kita tes, wawancara, ya, tes mengajar dan sebagainya. Lalu kita direct selling ke SD-SD unggul Sumatera Barat. Di mana kita dengar SD unggul di Bukit Tinggi, di Padang, Padang Panjang, Payakumbuh, DS kita ke sana. Presentasi kita di sana. Jalan kaki kita dari Cupak sampai ke arah Solo. Setiap SD tepi jalan kita singgahi. Begitu juga dari Cupak ke arah Padang, SD tepi jalan kita singgahi. Presentasi. Luar biasa, kita khawatir nggak cukup sekelas generasi 1. Ternyata membludak ya. Kita rencananya akan terima 3 kelas, paling banyak. Ternyata yang melamar kita melebihi dari 4 kelas. Itu juga orang tua nekat itu. Mau menyerahkan anaknya ke sekolah yang kayak gitu tadi itu. Gedung sementara, asrama, rumah masyarakat. Kita terima santri generasi 1, 4 kelas, 2 putra, 2 putri. Lalu kita terus mengisi kajian di masjid-masjid. Ya, alhamdulillah waktu itu kita juga komit bersama anak ngisi kajian, Ustaz Firman, Ustaz Soleh, Ustaz Donis. Sarana prasarana kita belum ada punya kendaraan. Anak punya mobil Zebra jelek. Ustaz Firman punya sedan hitam bekas juga dibelinya. Ustaz Soleh belum punya kendaraan, Ustaz Kam apalagi. Maka kita sepakati, kalau ceramah kita nggak terima amplop ya. Isinya kita terima. Kita katakan kepada pengurus masjid, Pak, kalau untuk saya ini saya nggak terima. Tapi kalau untuk Arisalah, tuliskan untuk Arisalah. Saya bawa. Maka dia tulis. Kita kumpulkan itu. Dapat beli Honda Karisma 1 baru. Panjang umurnya sampai juga ke sini dia. Berapa tahun itu Karisma itu? Nggak lahir juga adik Karisma baru, nggak ada karena produk gagal kayak. Pakai itulah Ustaz Soleh gantian yang Ustaz Kam pergi ceramah. Ana punya Zebra. Ustaz Firman ada sedannya. Ustaz Donis ya gantian. Sampai kita ada Pak infak mobil bak belakang bekas. Bukan Suzuki, bukan Daihatsu, apa satu lagi yang Mitsubishi yang kecil, bukan L300, yang kecil lagi sebesar Suzuki juga. Carry itu Suzuki. Apa yang keluaran Mitsubishi ini? Zebra itu Daihatsu. Ya maklumlah Ustaz, itu mobil lama tentu Ustaz nggak kenal kan. Ada yang berinfak, kita bayar separuh aja. Digunakan bawa barang belanja ke kota Solo, bawa pakai itu. Kalau enggak, Zebrana bawa barang. Zebrana itu bawa makanan catering tiap pagi. Anak sopir catering tiap pagi. Pagi jering, antar nasi ke putri. Antar nasi ke putra. Ustaz Roni Dasil masak dengan timnya, naikkan ke mobil. Antar nasi, langsung membimbing halaqah tahfiz. Nah, itu kerjaan dulu. Ustaz Donis tugas jemput ke kota, beli belanja barang-barang. Entah kenapa, entah ketiduran Ustaz Donis. Masuk selokan mobil kita itu, masuk banda kan. Terjun mobil kita itu. Tiduran Ustaz Donis, udah kecapean bekerja. Udah rusak berat mobil itu. Pakai apa diperbaiki ini mobil. Uang nggak ada kan. Lumayan juga perjuangan nanti. Tapi alhamdulillah yang penting Ustaz Dorisnya selamat, sehat walafiat. Luka-luka lecet aja. Dia baru sadar sudah dalam banda itu.
Lalu ya tumbuhlah lembaga kita di samping perguruan, LAS, lembaga dakwah sosial, usaha secara bertahap kita hadirkan untuk mensupport seluruh agenda yayasan dan perguruan. Aset-aset yayasan kita hari ini, kalau tanah wakaf kita ini, baik yang kita beli ataupun yang wakaf, ini sudah 10 hektar lebih ya. Tambah yang di TK, yang di SD. Ada juga tanah wakaf kita di atas, yang ada pohon duriannya di sana ya. Saya tahu kayaknya. Ya tahu saya. Itu juga cukup luas. Kita pernah dapat wakaf 10 hektar di Rengat, tapi kemudian kita kembalikan karena kita tidak sanggup mengurusnya, kita kembalikan. Kita punya kebun sawit di Pasaman Barat dengan ya fluktuasinya sawit jatuh harganya, awak baru kepanen baru kan. Jadi hari ini sudah mulai diremajakan, lokasinya juga semakin ramai. Gedung perguruan ini mayoritas adalah wakaf, ada yang dari Kuwait, dari Emirat, dari para muhsinin. Kita sudah punya Madanimar yang full punya kita, satu di bawah, ada 3 lagi yang kita kelola modal bersama dengan pihak lain, koperasi dan KJKS, ya aset kita semuanya. Ini beberapa donatur-donatur kita, Ustaz. Ya, memang sejak Arab Spring lah ya, sejak Amerika kembali mengobok-obok Timur Tengah setelah kudeta Mursi, semua negara Arab dibuat takluk dan ya sudah susah memberikan sumbangan ke negeri-negeri Islam. Ya. Terakhir 2014 kita masih berangkat ke Kuwait. Terakhir ke Kuwait 2014. Setelah itu sampai hari ini kita nggak bisa lagi masuk Kuwait. Susah dapat visa. Syekh-syekh yang dulu menjamin visa anak ke sana atau anak dengan soleh, anak sa'rim. Para donatur yang sudah anak kenal baik sejak kuliah dahulu. Mayoritas mereka sudah wafat. Ya. Sementara generasi penggantinya memang tidak terlalu kenal. Ya. Dekatnya adalah dengan beliau-beliau. Ini sudah bahkan bisa dikatakan semua sudah pada wafat. Ya. Dari Dubai ada asrama yang 3 lantai putra di sini dari Dubai. Rumah yang Anda pakai dari Dubai. Rumah Sa'arwim, Sa'donis. Rumah semuanya, Firman itu dari Emirat ya, dari Dubai. Masjid Putri ini dari Dubai. Masjid Putra ini dari Kuwait. Ini dari Kuwait. Ini yang berinfak, ini dari Dubai. Ini infak ini by telepon aja, nggak pernah ketemu orangnya. Ana lagi ngajar di Putri, tiba-tiba ada telepon dari Emirat. Belum kenal dengan beliau. Lalu dia tanya, ini Irsyad? Iya. Saya dapat nomor Anda dari Syekh ini. Ini Syekh yang ngasih tahu ini sekarang dipenjara oleh rezim Emirat. Sudah lama ditangkapnya. Jadi saya kenal dari Syekh ini nama Irsyad ya, iya. Saya mau ikut menyumbang, kamu kabarnya punya pondok pesantren. Ya. Berapa harga satu kelas? Waktu itu tahun berapa ya? Ini dibangun sebelum gempa 2009 ya, 2008. Karena pas lantai 2 ini gempa 2009 ya. Jadi 2008 waktu itu masih bisa 100 juta satu kelas. 100 juta satu kelas. Baik, saya bantu 6 kelas. Saya kirim 3 kali ya. Oke. Tidak lama setelah itu dia nelpon lagi. Saya kirim uang bersama seorang saudagar Surabaya. Dia titip uang dengan seorang saudagar Surabaya. Yang bisnisnya Surabaya, Dubai. Titip aja uang begitu. Nanti dia mendarat di Jakarta, tolong antum jumpain. Dikiranya kita dekat Jakarta. Tentu karena dikasih orang, siap. Anak cari aja teman ikhwan di Jakarta. Antum tolong ke bandara, temui orang ini. Gitu aja, sederhana sekali cara berinfak. Sampai hari ini belum pernah jumpa dengan orang yang berinfak. Bangun, habis itu kirim yang kedua, yang ketiga melalui saudagar aja. Nah, anak sempat ke Dubai setelah ini selesai. Oh bukan, uang terakhir, uang ketiga. Anak ke Dubai
ke Kuwait, mampir Dubai, masuk Dubai. Mau jumpa dengan beliau. Luar biasa dia tawaduknya. Nggak mau dia jumpa. Anaknya aja dikirimnya, kasihkan uang. Nggak ingin dia wajah dia dikenal oleh kita. Ya, dia telepon saja, ahlan wa sahlan, disambut, di servis, kasih makan segala macam. Anaknya melayani berdua. Ini uang dari ayah. Udah, berangkat itu. Ya itu luar biasa ya. Ini amal soleh banyak orang ya, banyak itu. Mudah-mudahan abadi ini nanti para ustaz-ustazah yang akan menjadi pelanjut ya, menjaga aset-aset orang amal soleh yang Allah titipkan kepada kita. Demikian saja karena jam 9 ini sudah harus join Ana dengan diklat kepolisian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jazak pada Ustadz Irsyad. Enggak ada jam diskusi saya. Karena iya. Iya. Baik, Ustazah, terima kasih banyak pada Ustadz Irsyad. Ustadz langsung ke gubernurnya, Ustadz ya. Oh, di rumah aja apanya, Zoom-nya. Sekian ya, Ustadz. Nanti snack diantar kemana, Ustadz? Baik, Ustazah, itu nostalgia kita ya bersama Ustadz Irsyad. Luar biasa, beliau dengan 4 orang Ustadz kita, ada Ustadz Arwim, Ustadz Firman, Ustadz Kamriza, dan Ustadz Soleh untuk merintis Arisalah ini sampai hari ini. Baik, pada Ustazah, jika ada yang ditanyakan boleh, Ana bisa bantu jelaskan. Kira-kira dari penjelasan Ustadz Irsyad tadi, ada kira-kira enggak yang mungkin Ustazah semuanya, baik yang daring ataupun yang di sini, penasaran, ingin tahu lebih lanjut? Ada Ustazah? Ya, kalau tidak, ya silakan Ustazah. Sebentar Ustazah, pakai mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup tertarik Ustaz terhadap kilas balik sejarah dari Arisalah ini Ustaz. Dan Ana dengar itu ada Ustaz memiliki sejenis buku gitu Ustaz. Jadi bukunya gitu dijual nggak Ustaz? Dan Ana rasanya... Ustaz ahli maksudnya Zah? Oh, Ustaz Irsyad. Ana lihat di asrama ada tuh Ustaz, anak-anak katanya. Buku Ustaz ahli itu Ustaz Irsyad? Buku Arisalah. Oh, ya ada Zah. Ada. Gitu saja Ustaz, Ana bisa lihat di sana aja lebih lanjutnya gitu. Oh gitu. Ah ya. Masih banyak Saidi ya, Saidi Kinawan. Ada pernah lihat bukunya? Ya. Baik, insya Allah ada kelas balik 10 tahun Arisalah. Ya, itu ada dibuat oleh tim SDM yang diketuai waktu itu oleh Ustadz Mulyadi ya, sebagai sekretaris yayasan waktu itu. Kepada ustaz-ustazah yang daring, ada yang bertanya? Yang mau bertanya, yang daring silakan acung tangannya. Kita kasih mikrofon nanti ya. Ada? Acungkan tangannya dan unmute ya. Ada ustazah atau kita cek dulu di chat ya? Di chat sudah masuk. Ini ada dari Ustazah Mary Octavia ya. Kenapa memilih nama Arisalah sebagai nama perguruan pertama kali Ustadz? Kemudian dari Ustazah Weni, kelanjutan tanah wakaf yang dicupak bagaimana Ustadz? Kenapa akhirnya memilih lokasi Arisalah yang sekarang?
Baik, Ustazah, Ustazah Mary Octavia, ini guru SD ku ya, Zah. Kemarin Ustadz Arim menjelaskan nggak ya? Ada yang dengar kemarin? Ada. Siapa yang masih ingat? Siapa bisa mengulang? Kenapa mengambil nama Arisalah? Oke, Sa Meca ngomong nih, Sa Indra. Boleh digeser? Ya, silakan Sa Indra. Ustazah yang di daring ada Ustadz Meca Indra. Mau nampak sama daring nggak Ustadz? Bagus depan Ustadz. Sepakat ya Ustadz, Ustazah? Oke, nah apa Ustadz? Tetap pakai masker Ustadz, silakan Ustadz. Ya, takbir untuk Ustaz Indra. Allahu Akbar. Nah, ini ada Ustaz Indra, Ustazah, peserta kita akan membantu jawab pertanyaan Ustazah. Siapa tadi? Zameri tadi ya? Ya, silakan duduk Ustaz. Nah, oke. Kenapa Arisalah ini mengambil namanya apa? Nama lembaga kita ini Arisalah. Silakan Ustaz Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan dari Ustazah Meli, yaitu kenapa Arisalah mengambil namanya jadi Arisalah pertama kalinya? Iya. Sesuai yang dijelaskan oleh Ustadz Arwin kemarin, karena tujuan yang pertamanya Arisalah itu untuk menyampaikan pesan atau misinya yang akan lebih lanjut nantinya gitu. Bisa ya? Oke, sekarang Ustaz Indra takbir. Allahu Akbar. Dari Ustazah ada menambahkan? Dari Ustaz? Ya, Ustaz Diki. Ya, silakan Ustaz Diki. Depan Ustaz, ya. Biar teman-teman kita yang daring bisa melihat ya. Nanti Ustazah yang daring jika bisa memberikan jawaban pertanyaan Ustazah Mary, boleh juga acung tangan. Silakan Ustaz Diki. Nah, ini Ustaz Diki, Ustazah. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, di sini Ana ingin menambahkan sedikit dari jawaban Ustadz Meca Indra tadi. Kenapa nama Arisalah itu diambil dari kata Arisalah, sesuai dengan yang dijelaskan Ustadz Arwin kemarin. Nama Arisalah ini diambil, niat pertamanya yaitu bertujuan melanjutkan dakwah Islam gitu, karena Rasulullah adalah seorang Rasul, utusan, kemudian beliau menyampaikan ajaran agama Islam, maka disinilah terinspirasi nama Arisalah, karena Arisalah juga akan melanjutkan perjuangan Rasulullah untuk menyebarkan Islam kepada umat yang sekarang. Nah, mungkin itu sedikit tambahan dari Ana. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Sadiki. Kita berikan takbir itu Sadiki. Allahu Akbar. Baik, Ustazah Mary, kira-kira ada umpan balik. Kalau Ustazah Mary ada tanggapan, boleh acung tangannya. Menurut Ustazah yang ada di sini, kira-kira penjelasan dari Ustadz Diki dan Ustadz Indra sudah tepat atau belum? Belum. Awas, Ustazah boleh tambahkan. Silakan Ustazah. Biar kita perkaya ya, apa kesimpulan kita. Karena sekarang Ustazah, kemarin kita juga membuat kesimpulan masing-masing. Mudah-mudahan bisa ingat. Ke tengah dikit Ustazah, belum nampak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Wakaf Arisalah. Wakaf yang dimaksud oleh Arisalah ini adalah artinya menahan, terutama untuk hal yang bersifat kebaikan. Sesuai dengan ayat Al-Quran, Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatul hasanah. Mengajarkan kita untuk kepada kebaikan dengan hikmah yang baik gitu. Jadi kalau Arisalah artinya pesan atau menyampaikan amanat, visi dan misi untuk syiar Islam ke depannya, terutama untuk generasi-generasi berikutnya gitu. Jadi ketika Arisalah ini tidak hanya sebatas ketika ini saja, akan tetapi berlanjut sampai
waktu-waktu yang akan datang gitu, terutama untuk generasi-generasi Islam, kejayaan umat di muka bumi. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustazah. Afwan Zah namanya Zah? Sumi ya? Ustazah Sumi. Baik, Ustazah Mary ada tanggapan? Paham Ustazah Mary? Enggak paham? Paham ya, Alhamdulillah. Baik. Kita lihat dari Ustaz-Ustazah kita di sini paham insya Allah ya, bahwasanya nama lembaga kita ini diberikan risalah yang sangat tepat tadi penjelasan dari Ustaz Diki ya, yang lebih jelas dari 3 penjelasan tadi, bahwasanya Rasulullah SAW itu diutus untuk menyampaikan pesan ya, risalah, pesan untuk kita semua agar bisa berdakwah menyebarkan Islam ini untuk menegakkan kalimat Allah. Nah, mudah-mudahan kita juga di sini bergabung dari risalah, kita belajar dan beribadah. Kemudian tidak saja niat duniawi saja ya, mencari rezeki saja, tapi untuk ukhrawi kita lebih jauh dari itu. Makanya dari awal anak bergabung dari risalah, Ustazah, ada ruh yang disematkan kepada kita di sini. Anak ingat bergabung 2005, tepatnya 1 Oktober 2005, itu langsung bertugas di Cupak Solo. Waktu itu Kepala SMP Ustadz Firman Bahar, sekaligus pimpinan perguruan. Ana satu-satunya Ustadz waktu itu, berdua dengan Ustadz April, di Angkatan 2 di Cupak Solo, Ustadz Rio di Padang waktu itu, karena yang Ustadz Angkatan 2, Ana bertiga, Ustadz April, Ustadz Rio, dan Ustadz Ali. Nah, beliau pesan Ustadz Firman, Ustadz Ali, kita bergabung dari risalah ini sepenuh hari, sepenuh hati. Ya, sepenuh hari, sepenuh hati. Nah, itu ruh yang ditekankan kepada kita atau ruh pengabdian kepada kita. Mungkin dari Ustadz Arwim, Ustadz Irsyad belum tersampaikan. Mungkin mudah-mudahan dari Ustadz Firman di hari Sabtu akan menyampaikan kepada kita. Nah, karena risalah dari makna kata itu sendiri adalah visi misi atau pesan untuk melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW, makanya kita harus fokus sepenuh hari, sepenuh hati. Jadi hari kita habis di sini, hati dan pikiran kita juga habis di sini. Makanya Ana mengajak diri Ana dan kita semua, kita di sini sampai menutup usia ya, selagi risalah masih bisa memberdayakan potensi kita. Tapi dalam perjalanan memang Ustazah banyak juga yang tidak melanjutkan perjuangan di sini, berbagai faktor. Kalau yang Ustazah banyak nggak lanjut itu karena dibawa suami, nah, banyak begitu. Yang Ustadz yang tidak lanjut karena ada banyak mau lanjut S2 gitu ya, atau ikut tes CPNS, ada juga begitu. Nah, ini yang menjadi semangat kita bersama dari pesan risalah itu sendiri. Baik Ustazah, Ana sudah konfirmasi ke tim nasyid suatu risalah untuk tampil ya, tapi ternyata Ustadz kita ada urusan ke Kemenak. Ana ingin menyampaikan Mars Arisalah. Ustazah sudah hafal semuanya? Siapa yang sudah hafal? Yang Ustazah di daring sudah hafal Mars Arisalah? Belum? Yang sudah hafal acung tangan? Belum hafal ya? Yang Ustaz di sini siapa yang udah hafal? Sayadi udah hafal kayaknya. Udah Sayadi? Iya, siapa yang pernah melantunkan nasyidnya di asrama Sayandri? Sayadi pernah ya? Sayandri juga? Oke. Mars Arisalah ini terinspirasi ya dari marsnya dakwah kita, di aransemen ulang oleh Ustaz Zul Adli. Tadi barusan nelfon beliau ketika Ustazah Sumi bicara tadi ya. Karena konfirmasi bisa datang nggak Ustaz? Ternyata Ustaz Zul Adli dengan Ustaz Aryo Nedi
beliau sedang di Kemenak, jadi nggak bisa hadir. Makanya tadi anak tanya, yang sudah pernah melantunkan, anak ingin ke depan bersama anak kita lantunkan nasyidnya. Ini menjadi mars ya, yang setiap hari Senin itu kita nasyidkan di upacara perguruan. Siapa ustadz yang sudah menasyidkan, yang pernah menandungkan? Sa Endri, siapa lagi? Sa Yadi? Ya. Baik. Kalau tidak, kita coba, ini masih tampil ya, Syarif, masih ya. Kita coba ketik jadi sini, Mas Arisala. Ustazah nanti hafal bersama-sama. Ustazah yang daring juga bisa lihat. Bisa ngetik ke sini ya. Kita catat sama-sama Ustazah, nanti kita nasyidkan. Ya kalau dicatatkan lupa Ana ya. Begini. Kita berhimpun dalam barisan perguruan Islam Arisalah, membina diri ya, membina diri dan keimanan. Siapa lagi yang hafal? Mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Ya, boleh di-share Sat di Google Classroom kita, biar anak kopas ke sini. Udah Sat? Ya. Boleh Ustazah semuanya buka Google Classroom kita atau nanti juga lihat di tayangan kita. Udah. Ya, ini sedang dibuka. Ustaz ngirimnya link kan? Tidak teksnya langsung. Yang lebih cepat langsung dikopas ke PPT tadi. Ini masih muter-muter. Ya? Gimana? Oh. Ya,
Kita lanjut aja ya, yang tadi. Kita berhimpun dalam barisan perguruan Islam Arisalah, membina diri dan keimanan, mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Kita belajar dan beribadah. Dihapus saja Ustadz Mas Mulyadi yang salah tadi. Kita belajar dan beribadah. Beribadah. Giat bekerja sambil berdoa. Apalagi saya di? Kita belajar dan beribadah. Giat bekerja sambil berdoa. Agar tergapai keridhaan Allah. Keridhaan Allah. Dunia akhirat pasti bahagia. Oke, masih ada satu bait lagi. Refnya lagi ya. Perguruan Islam Arisalah, mujahadah tanpa kenal lelah. Ini 2 kali ya saudara. Perguruan Islam Arisalah, mujahadah tanpa kenal lelah. Janji Allah, bangun generasi penuh berkah. Biarkan tinggi janji Allah, bangun generasi penuh berkah. Nah itu baiknya ya, nanti diulangnya lagi. Baik, saudara, ini teksnya ya. Kita teksnya dulu. Ini 2 kali diulang. Ini slide-nya. Itu ramalan seseorang Mus Arisalah, ini inspirasi dari luasnya dakwah kita. Ada salah ya? Ah ya ada. Siap, semua kita berdiri. Sesuatu yang di rumah juga berdiri ya. Oke. Catat atau tadi di foto juga boleh.
Sambil lihat ke layar kita atau ke HP-nya juga boleh. Agak sebentar ya. Kita istirahat pukul 10 ya, udah lewat ya. 10 kita istirahat. Ya, pas ya. Kita lagi. Baik. 1, 2, 3. Kita berhimpun dalam barisan perguruan Islam Arisalah, membina diri dan keimanan, mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Kita belajar dan beribadah, giat bekerja sambil berdoa, agar tergapai keridhaan Allah. Dunia akhirat pasti bahagia. Perguruan Islam Arisalah, mujahadah tanpa kenal lelah. Perguruan Islam Arisalah, mujahadah tanpa kenal lelah. Kibarkan tinggi panji Allah, bangun generasi penuh berkah. Kibarkan tinggi panji Allah, bangun generasi penuh berkah. Lagi. Kita berhimpun dalam barisan perguruan Islam Arisalah. Kita belajar dan beribadah, giat bekerja sambil berdoa, agar tergapai keridhaan Allah. Dunia akhirat pasti bahagia. Perguruan Islam Arisalah, mujahadah tanpa kenal lelah. Perguruan Islam Arisalah, mujahadah tanpa kenal lelah. Kibarkan tinggi panji Allah, bangun generasi penuh berkah. Kibarkan tinggi panji Allah, bangun generasi penuh berkah. Bangun generasi penuh berkah. Bangun generasi penuh berkah. Takbir. Allahu Akbar. Kan duduk Ustazah. Itu Mars Arisalah yang kita senandungkan, tanasyidkan setiap hari Senin. Kecuali Senin pekan pertama setiap bulan. Nah, itu dalam Mars Arisalah dalam upacara perguruan. Nah, kita berharap Ustazah, seluruh guru karyawan Yayasan Nafkah Arisalah menguasai nasyid ini, hafal nasyid ini, coba rasakan maknanya. Nah, ketika Ana pertama bergabung dari Salah 2005 itu, ya Ana tersibgoh dakwah ini juga karena nasyid ini. Maksudnya karena nasyid gitu ya, diajak ke forum oleh abang-abang senior waktu di kampus, itu berdakwah atau diajak halakoh ya, atau liko, itu yang alasan yuk kita latihan nasyid, nah begitu. Karena di tahun 2001 di semua kampus Indonesia ya, di Sumatera Barat ada UNAN, UNP, ada UIN ya, itu menjamur pertumbuhan kader dakwah ya. Kalau abang-abang senior di kampus mengatakan masa emasnya dakwah ya. Karena dakwah kita berdiri 98 ya. Nah, anak 2001 baru dapat hidayah, walaupun di SMA sudah ikut BRI yang Ustaz Ishak sampaikan tadi, BRI ya, BRI, Bina Remaja Islam, yang sekarang namanya Rohis. Nah, karena bergabung dari Salah, karena senior-senior itu tahu anak ikut bernasyid di kampus, nah langsung kita dirikan tim nasyid di Salah ini Sotur Risalah namanya. Nah, ini yang kita senandungkan setiap hari Senin. Anak berharap Ustazah kuasai dan rasakan maknanya. Kita lihat di bait pertama itu kan, kita belajar dan beribadah. Nah, ini penting. Belajar dan beribadah hanya mengharap ridho Allah. Agar kita kuat dan tahan banting lah istilahnya ya, tantangan, halangan yang ada dari Salah ini dengan perkembangannya. Malam bisawab Ustazah, kita break sampai pukul
Belum ya? Yang 10 kita istirahat, Ustaz. Masih ada setengah jam lagi. Ustaz-ustazah yang daring sudah menguasai iramanya? Belum. Siapa yang sudah menguasai iramanya ustazah? Acung tangan. Udah, ini Ustazah Rami sudah hafal iramanya ya. Siapa lagi? Ustazah Mary juga udah? Sudah. Siapa lagi Ustazah? Ustaz Rian sudah hafal iramanya? Udah. Ada Ustazah Ade. Nih Ustazah Asus, ini siapa namanya Ustazah? Asus namanya Ustazah. Yang Ustazah kita di sini, Ustazah di sini, siapa yang belum hafal rima dan iramanya? Udah ya. Mungkin yang Ustazah yang staff ya, baik di BPW ataupun musyrifah, mungkin selama ini tidak ikut upacara ya. Yang guru berapa orang di sini? Ada Ustadz Taufik ya? Ustadz Naf ya? Ustadz Asmul ya? Ikut upacara ya Ustadz ya? Nah nanti kita usulkan lah, musyrifah ini ikut upacara juga ya. Biar terasa ruh pas Mars Arisalah. Terus yang staff juga zane saya, biar bisa merasakan. Karena dengan kita senandungkan nasyid ini setiap hari Senin, kecuali Senin pertama setiap pekan, setiap bulan, itu menghadirkan semangat kita untuk benar-benar ikhlas dari salah ini. Kemarin tertarik anak pertanyaan Ustaz Razi ya, Ustaz Razi ya, terkait pertanyaan ke Ustazah Yani Marlina, bagaimana mengukur profesionalitas kita ketika atasan-atasan kita ataupun pekerjaan kita melebihi potensi kita ya atau kemampuan kita. Ada hal yang perlu kita lirik Ustazah. Ibaratnya di akhirat nanti kita jangan bangkrut gitu ya. Kalau semuanya di Arisalah ini sudah dihitung semuanya, sudah dibayarkan semuanya, nanti di akhirat nggak ada lagi dapat apa-apa. Apa maksud sederhananya ya? Artinya semua yang kita lakukan dari Arisalah ini harus dihitung, gitu, harus dibayarkan dalam bentuk materi. Ya. Kalau begitu ada mindset di antara kita, sehingga dihukum oleh konsep profesionalitas tadi. Memang harus kita profesional, tapi ada sisi lain, ibaratnya ruang-ruang langit lah gitu ya, ruang pahala kita, ruang amal soleh kita. Kan sejak awal kita bergabung, dikatakan di lembaga dakwah ya, siap nggak setiap pekannya kita ikut pengajian. Ada ditanyakan begitu semuanya? Ada ya. Nah itu tujuannya apa? Seperti sampaikan di masa risalah kita, belajar dan beribadah. Ana lihat selama Ana di SDM ini 2 tahun terakhir itu ketika mewawancarai ustazah bergabung di KSDM-an ataupun keislaman, banyak yang belum dapat hidayah di kampus gitu ya. Dapat hidayahnya di risalah. Karena dakwah itu baru dari risalah. Coba yang ada di sini berapa orang? Yang kenal dakwahnya dari risalah. Baru di sini kenal dakwah. Maksudnya baru di sini kenal yang pengajian pekanan. Baru Ustaz Indra, Ustazah Rahmi ya. Ya. Ustazah yang lain udah pernah kenal di kampus berarti ya? Udah, alhamdulillah. Ustazah yang daring kena dakwah dari kampus atau dari risalah? Yang kena dakwah dari kampus siapa aja? Acung tangannya. Nah, sudah banyak juga ya dari kampus kenal dakwah, alhamdulillah. Ana juga dari kampus kenal dakwah sejak 2001. Alhamdulillah tidak pernah bolong terbiahnya gitu ya. Alhamdulillah Allah jaga. Nah tentunya kita juga dengan pertanyaan Ustaz Rozi kemarin ya, kalau bahasa jawaban Zahmar yang tangkap, ya nanti dari bagian HRD kita tetap juga akan analisis beban kerja, itu tetap. Tapi ada ruang-ruang yang memang itu nggak bisa dinilai dengan materi gitu ya. Apalagi kita yang musyrifah, 24 jam. Anda bergabung dari Salah 2005 itu, kontrak sebagai guru bahasa Indonesia, langsung jadi musyrif. Wali kelas, staf pengasuhan, lengkap semuanya. Ada anak-anak bermasalah di asrama, kita ajar di kelas. Nah, itu dia ada dongkol kayak kita misalnya kan, itu payah tuh menghadapinya. Jadi kalau sudah
posisi kita musyrif, kita gurunya juga, kita dokternya juga, kita tellernya juga, kita semuanya Ustazah, kita belum punya bank waktu itu ya. Jadi semua anak-anak itu nyimpan uang ke kita, uang belanjaannya itu. Sakit ya kita dikasih P3K itu aja. Kita belum punya dokter gitu. Nah, itu di awal-awal. Tapi ini menjadi ruh semangat bahwasanya kadang kalau kita benar-benar ikhlas, semua potensi yang ada itu insya Allah akan terkerahkan. Nah, profesionalitas hati-hati. Jangan kita dihukum oleh itu. Nah, ada ruang-ruang langit yang ruang-ruang ibadah kita yang nantinya akan kita panen di akhirat insya Allah. Nah, ini mungkin yang ingin Anda sampaikan dalam ruh semangat nasyid ini. Coba ustazah ulang-ulang, rasakan maknanya. Kemudian tadi juga Anda sampaikan sepenuh hari sepenuh hati. Coba ustazah ingat di kontrak kita ada hal-hal yang dilarang ya. Ada ikatan kerja dengan lembaga lain. Nah itu upaya Arisalah agar kita sepenuh hari sepenuh hati di sini. Nggak ada lagi mikiran yang lain. Sudah sepenuh hari sepenuh hati, tantangan di depan mata kadang ngos-ngosan juga menyelesaikannya kan. Apalagi kita di asrama. Nah dari 2005 sampai 2010 itu di pengasuhan, 2007 ke 2010 itu waka kesiswaan juga masih ngurus asrama. Nah artinya kadang kalau dihitung-hitung nggak terbayarkan Ustaz. Nggak terbayarkan. Waktu kita habis, umur kita habis, kadang kayak Ustaz misalnya, tertunda menikah ya Ustaz ya. Enggak ya, bukan karena Arisalah insya Allah. Belum ketemu jodohnya Ustaz ya. Nah kalau ada yang menyalahkan begitu, ini gara-gara musyrif ini kita nggak bisa menikah, jangan ya, insya Allah enggak. Ya. Kalau datang jodohnya silakan, nggak ada larangan. Ya, nggak ada ya, gara-gara ini ditahan enggak insya Allah. Silakan ya, kalau sudah siap saya lanjutkan ke murabinya, masukkan proposal, diproses insya Allah. Yang Ustazah juga begitu, jangan gara-gara musyrifah atau pekerjaan lain, hal-hal yang harus kita siapkan untuk masa depan kita tetap kita lanjutkan. Baik, Ustazah yang daring dalam perjalanan kita di Arisalah ke depan, yang namanya lembaga dakwah itu perjuangannya sangat panjang, ya, sangat panjang. Mungkin kalau seandainya kita tidak berumur panjang ya, mungkin dari amal-amal soleh kita, upaya-upaya kita ikut berkontribusi itu menjadi tabungan akhirat kita insya Allah. Itu mungkin Ustazah yang bisa Ana ulas sedikit terkait Mas Arisalah. Bantu kita dari Arisalah semuanya menghafalnya agar menjadi ruh bagi kita semuanya. Kemudian sepenuh hari sepenuh hati diingat bahwasanya ini adalah pengabdian kita bersama di sini untuk dunia akhirat kita insya Allah. Baik Ustazah, demikian saja sesi Ustaz Irsyad yang Ana tambahkan sedikit ya. Tadi Ustazah yang daring ada pertanyaan? Yang bertanya acung tangan ada? Nggak ada ya? Oke, Ustazah kita di sini nggak ada ya? Mati.